Hello, my dear students. How are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students, but nothing to do. Hello, dears. All of you know that due to the corona pandemic virus, the whole country has already locked down itself. For this reason, we cannot continue the study at home in the school. I hope all of you study at home. Now I want to help you and give some information about the study so that you can continue the study at home. Hello dears, I am MD Bilal Hussain, lecturer English, Sultanpur, Hanipuya College. Today I will discuss about the most important topics for class ASSC and BM. This is very important for the coming SSC exam. All of you know that our college administration has already started the online program for considering the student so that the whole student of SSC can continue the study at home. Recently, our college administration has already decided the next month taking your SSC examination. It may be online or offline, considering the situation of the corona pandemic virus. So this is the best way to connect with the students. Today I will discuss about the most important topics for SSC examiners. My topic's name is access to the higher education. Before going to the elaborate discussion, first of all we have to know about the clear idea of this passage. If you want to learn the clear idea of this passage, first of all you have to know the keyword of this passage. If you know the keyword of this passage, I hope all of the students can understand the meaning of the passage. So now I will see you the most important keyword of this passage. Topics access to the higher education in Bangladesh. Higher education in Bangladesh. বাংলাদেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রবেশের ক্ষেত্র বা প্রবেশ root word and synonyms. Root word means মূল word, synonyms means সমার্থক শব্দ। আমাদের প্যাসেজটা সুন্দরভাবে বোঝার জন্য এবং এটা অর্থ অনুধাবন করার জন্য এবং এটাকে আয়ত্তের ভিতরে নিয়ে আসার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম কি করতে হবে, ভোকাবুলারি গুলো পড়ে নিতে হবে, এর অর্থ করতে হবে। অর্থ করার পর আমরা কি করবো, প্যাসেজটা অর্থ সহকারে পড়ব। প্যাসেজটা যখন আমরা অর্থ সহ বাংলা অর্থ সহকারে পড়তে পারবো তখন আমাদের কি হবে, আমাদের দ্বারা কি হবে, পুরো প্যাসেজের অর্থ আমরা অনুধাবন করতে পারবো। সো এই প্যাসেজ থেকে যে ধরনের কোশ্চেন আসুক না কেন, চুজ দ্য বেস্ট আনসার অর অল্টারনেটিভ question answer, filling the gaps, summary writing. Any kinds of question, I hope all of the students can answer the question very easily and cut a good figure in the examination. Okay. Accessibility means গ্রহণযোগ্যতা বা গ্রহণ, রিসিপটিভনেস গ্রহণ বা কোনো কিছু গ্রহণ করা। অ্যাফিলিয়েটেড বেঙ্গলি সিনোনিম হলো রিলেটেড, অর্থাৎ সম্পর্কিত অথবা অধিভুক্ত। অ্যাট্রাক্ট অর্থ হলো কি আকর্ষণ করা, মানে প্রলুব্ধ করা। সিনোনিম অ্যালিউট, অ্যালিউট অর্থ প্রলুব্ধ অথবা আকর্ষণ করা। নেক্সট অটোনোমাস অর্থ হলো সেলফ গভর্নিং, সেলফ গভর্নিং অর্থ হলো কি স্বায়ত্তশাসিত
অথবা স্বাধীন কোন সরকার কর্তৃক শাসিত। অ্যাভেল অর্থ হলো সুযোগ গ্রহণ করা বা সুযোগ নেওয়া। যেমন অ্যাসিস্ট অথবা অপরচুনিটি অথবা সুযোগ গ্রহণ করা অথবা সুযোগ নেওয়া। কম্পেনসেশন কম্পেনসেশন অর্থ হলো ক্ষতিপূরণ দেওয়া বা ক্ষতিপূরণ করা। সিনোনিম হলো রিপারেশন রিপারেশন অর্থ হলো ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতি পরিশোধ করা অথবা রিপেমেন্ট ক্ষতি পূরণ করা বা ক্ষতি পরিশোধ করা বা ক্ষতি পোষণ করা। ওকে, নেক্সট কম্প্রাইজ কম্প্রাইজ অর্থ হলো অন্তর্ভুক্ত অথবা গঠন করা কোনো কিছু। যেমন কনস্ট্রাক্ট নির্মাণ করা বা গঠন করা অথবা এটার সিনোনিম ইনক্লুড হতে পারে। ইনক্লুড অন্তর্ভুক্ত করা। কস্ট অর্থ হলো কি ব্যয় অথবা খরচ। কস্টলি দামি। সিনোনিম হলো কি এক্সপেন্স এক্সপেন্স মানে ব্যয় বা খরচ। আর এটার অ্যাডজেক্টিভ হলো এক্সপেন্সিভ অর্থ হলো কি দামি অথবা ব্যয়বহুল। ডাইভার্সিফাইড ডাইভার্সিফাইড অর্থ হলো বিস্ময়কর অথবা বৈচিত্র্য অথবা বিচিত্র। ওয়ান্ডারফুল বিস্ময় অথবা বিচিত্র। এনরোলমেন্ট অর্থ হলো তালিকাভুক্ত অথবা নিবন্ধিত। রেজিস্ট্রেশন অথবা এটা অর্থ অ্যাডমিশন হতে পারে, ভর্তি হতে। এন্টিটি অর্থ অস্তিত্ব। এক্সিস্টেন্স অস্তিত্ব। এক্সিস্টেন্স অস্তিত্ব। এন্টিটি শব্দের অর্থ হলো অস্তিত্ব মানে কারো অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা বা অস্তিত্ব টিকে থাকা। এস্টাবলিশড এস্টাবলিশ ফাউন্ড বা ফর্ম। এস্টাবলিশ শব্দের অর্থ হলো প্রতিষ্ঠা করা বা স্থাপন করা, কোনো কিছু গঠন করা। যেমন ফাউন্ড ফর্ম গঠন করা, প্রতিষ্ঠা করা। এক্সিবিশন অর্থ হলো শো বা ডিসপ্লে। এক্সিবিশন শব্দের অর্থ হলো কি প্রদর্শন করা, এবং শো মানে কি দেখানো, ডিসপ্লে মানে কি প্রদর্শন করা। ওকে, এক্সপেরিয়েন্স অর্থ হলো অভিজ্ঞতা। এক্সপেরিয়েন্স অভিজ্ঞতা। যেমন ফেস ফেস টু ফেস আমরা বলি না, ফেস টু ফেস অথবা কি মুখোমুখি হওয়া মানে কোনো জিনিস দেখা মানে এটা আগে থেকেই পরিচিত হওয়া, আগে থেকে এর সম্পর্কে জানা, এটি হলো কি অভিজ্ঞতা। এক্সপিরিয়েন্স। এক্সপোজ অর্থ হলো প্রকাশ করা। এক্সপোজ প্রকাশ করা। যেমন পাবলিসিটি প্রকাশ করা। পাবলিসিটি প্রকাশ করা। এটা অ্যান্টোনিম হলে কনসিল মানে লুকানো। হাইড হাইড করা মানে লুকানো বা গোপন করা। ফিন্যান্স অর্থ কি অর্থ ব্যবস্থা বা আর্থিক। স্পন্সর মানে অর্থদাতা অথবা যোগানদাতা, অর্থের যোগানদাতা অথবা অর্থ দেয়। স্পন্সর যোগানদাতা বা আর্থিক সহায়তা। স্পন্সর। Okay, so dear students, I hope all of the students can follow the online class. If you follow the online class, I hope all of the students can understand the topics very easily. Okay, next. So এই vocabulary পড়ার মাধ্যমে তুমি কি শিখতে পারবে? এই প্যাসেজের পুরো অর্থ তুমি বুঝতে পারবে। এটার মধ্যে যেমন চুজ দ্য বেস্ট আনসার অথবা চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস। এই চুজ দ্য কারেক্ট আনসার তুমি যখন কোনো প্যাসেজের যখন অর্থ তুমি অনুধাবন করতে পারবা অথবা অর্থ বুঝতে পারবা, তখন দেখবা তুমি কি করতে পারবা, পুরো প্যাসেজটা বুঝতে পারলে তুমি এই প্যাসেজ থেকে যেমন চুজ দ্য কারেক্ট আনসার, ট্রু অর ফলস, কোশ্চেন আনসার and filling the gaps or summarizing or information transfer, any kinds of grammatical items or any kinds of question items. I hope you can uh, give the all of the question answer very easily. Okay, so দেখো ফার্স্টে দেখো চুজ দ্য কারেক্ট আনসার। এই চুজ দ্য কারেক্ট আনসার থেকে আমরা কি করতে পারবো, যখন আমরা এই শব্দ প্যাসেজটা অর্থ সহকারে বুঝতে পারবো তখন আমরা সবগুলো কারেক্ট আনসারের উত্তর দিতে পারবো। So dear students, I hope all of the students take your textbook. Okay, now I will read the passage with Bengali meaning. I hope all of the students join the online class. If you have any question or comments, please ask me through the comments. Okay, next time I will hope you
of your question answer. Give the of your question answer. Page number. Open your book at page 31. Unit 2, lesson 2. Today my topic's name is accessibility to higher education. Okay. Tertiary education. Part 1. Tertiary মানে কি? চলমান বা সমসাময়িক বা তৃতীয় স্তরের কোন শিক্ষা স্তর। টারশিয়ারি এডুকেশন তৃতীয় স্তরের কোন শিক্ষা, যেমন হায়ার লেভেল, অনার্স, মাস্টার্স, এটা হলো টারশিয়ারি লেভেল। Education in Bangladesh comprise two categories of institution. বাংলাদেশে টারশিয়ারি লেভেলের শিক্ষাটা দুইটা ক্যাটাগরিতে প্রদান করা হয়ে থাকে। একটা হলো কি, একটা হলো ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডিং ইউনিভার্সিটি and the college affiliated with the national university, এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অন্তর্ভুক্ত কতগুলো কলেজে এবং ডিগ্রি সনদপ্রাপ্ত কতগুলো স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক ইউনিভার্সিটি। তাহলে এই দুই ক্যাটাগরি ইউনিভার্সিটিতে কি করা হয়, টারশিয়ারি লেভেলের কি শিক্ষা প্রদান করা হয়। আর টারশিয়ারি লেভেলের শিক্ষা বলতে আমরা কোনটাকে বুঝি, ডিগ্রি, অনার্স, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি, এগুলো হলো টারশিয়ারি লেভেল এডুকেশন। ওকে, there were only 4 universities in Bangladesh at the time of independence in 1971. তাহলে 1971 সালের স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশে মাত্র 4টা পাবলিক ইউনিভার্সিটি ছিল। যে 4টা পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে ছেলেমেয়েরা কি করত, অনার্স, মাস্টার্স এবং বিভিন্ন কোর্সে সার্টিফিকেট অর্জন করত। মাত্র 4টা ইউনিভার্সিটি, একটা হলো কি ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বুয়েট, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, এগুলো হলো কখন, এগুলো হলো পাবলিক ইউনিভার্সিটি, এগুলো স্বাধীনের সময় ছিল। ওকে, all of these universities were publicly financed autonomous entities. এই সকল ইউনিভার্সিটি গুলো কি সরকার কর্তৃক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এগুলো হলো স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। At present, বর্তমানে there are 25 such universities. বর্তমানে বাংলাদেশে কত 41টার উপরে ইউনিভার্সিটি রয়েছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটি 41টার উপরে, এবং বর্তমানে অনেক ইউনিভার্সিটি যেগুলো কি চলমান রয়েছে, মানে প্রক্রিয়াধীন এখন তৈরি হচ্ছে বা আরো তৈরি হবে, এরকম চলমান, এরকম 41টা ইউনিভার্সিটি বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটি, যেটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এবং বাংলাদেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আর অল রিলেটিভলি নিউ ফেনোমেনন ইন দিস কান্ট্রি। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রাইভেট কতগুলো ইউনিভার্সিটি রয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় 100 প্লাস প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রয়েছে, যেখানে টারশিয়ারি লেভেলের এডুকেশন প্রদান করা হয়। ওকে, in the early 1990 সালের শুরুর দিকে the private sector came forward to establish university. এই প্রাইভেট সেক্টরে কি করা হয়, শিক্ষার্থীদের টারশিয়ারি লেভেলের শিক্ষা প্রদান করা হয়, এবং এই 1990 সালের শুরু থেকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো এস্টাবলিশড মানে প্রতিষ্ঠা করা শুরু হয়েছিল। যেমন 1992 সালে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্থাপন করা হয়েছিল। 1992 সালে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। Since then the country has experienced, আমাদের দেশে কতগুলো তখন থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ, স্পেক্টাকুলার গ্রোথ, কিছু চমৎকার বৃদ্ধি এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি দেখছে যে বাংলাদেশ কতগুলো ইউনিভার্সিটি চমৎকার কতগুলো ইউনিভার্সিটির অভিজ্ঞতা অর্জন করছে প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে। ইউনিভার্সিটি মোস্টলি ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড ঢাকা, এগুলো হলো অধিকাংশই ঢাকা এবং ঢাকার চারপাশে গড়ে উঠেছে। and a couple of other large cities, এবং অন্যান্য সিটি তো এই ইউনিভার্সিটি গুলো রয়েছে, যেমন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেমন আছে বিভাগীয় শহর, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা, এই বিভাগের সিলেট, এই বিভাগীয় শহরগুলোতে দেখা যাচ্ছে ঢাকা সহ এই বিভাগের শহরগুলোতে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো গড়ে উঠেছে, যেখানে কি করা হয়, টারশিয়ারি লেভেলের এডুকেশন প্রদান করা হয়। There are
79 প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, সেখানে প্রায় অ্যাবাউট 19টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি শুরু থেকে, এখন তো অনেক বেড়েছে ইউনিভার্সিটি। দ্য নাম্বার অফ কলেজেস প্রোভাইডিং টারশিয়ারি লেভেল এডুকেশন ইন অ্যারাউন্ড, এখানে করা হয় কি 1400 ইউনিভার্সিটি এবং কলেজ থেকে কি করা হয়, টারশিয়ারি লেভেলের শিক্ষা প্রদান করা হয়। মোস্ট অফ দেম অফার বিএ পাস এডুকেশন অফ 3 ইয়ার এডুকেশন ডিউরেশন, অধিকাংশ এই কলেজগুলো বা প্রতিষ্ঠান থেকে 3 বছরের কি করা বিএ পাস সার্টিফিকেট অর্জন করা হয়, বিএ পাস শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। অনলি 1/3 অফ দেম অফার বিএ অনার্স, এবং 1/3 শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএ অনার্স কি রয়েছে, কোর্স রয়েছে। এন্ড সাম অফার এমএ ডিগ্রি, এবং কিছু কিছু এমএ ডিগ্রিও প্রদান করে। অল অফ দিস কলেজ আর অ্যাফিলিয়েটেড উইথ দ্য ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, আর কিন্তু সকল এই কলেজগুলো যে টারশিয়ারি লেভেলের সকল কলেজগুলো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধিভুক্ত। অ্যাফিলিয়েটেড শব্দের অর্থ হলো কি অধিভুক্ত, তাহলে all of the college অথবা most of the colleges are affiliated with the national university, and some of the colleges are affiliated with the Dhaka University. Okay, accessibility to higher education, এবার আমরা দেখবো হায়ার এডুকেশনের প্রবেশাধিকার অধিকার। Accessibility to higher education implies that students get the opportunity to get university education. এই উচ্চতর শিক্ষা প্রবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কি করে, ইউনিভার্সিটি পড়ার, ইউনিভার্সিটি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। and sufficient পর্যাপ্ত সাপোর্ট from education institution increasing enrollment at the secondary and higher secondary level puts pressure on higher educational institution। তবে কি করে, পর্যাপ্ত সাপোর্ট থাকা সত্ত্বেও এখানে আমাদের কিছুটা কি ইনসাফিসিয়েন্ট রয়েছে। যেমন যেমন আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যদি বলি, যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি, আমাদের শিক্ষার্থীদের কি করা যাচ্ছে না, সকল শিক্ষার্থীদের পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো যাচ্ছে না, কারণ আমাদের কিছুটা ইনসাফিসিয়েন্ট রয়েছে। আর এর জন্য কি করতে হবে, অ্যাবাউট 12% অফ স্টুডেন্টস is chance to get the opportunity to get university education, 12%, and most of the students uh, 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 to get opportunity to get the private university education। অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা কি করে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, কারণ আমাদের কি, আমাদের ক্যাপাসিটি দ্য লিমিটেড, আমাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাপাসিটিটা লিমিটেড। But due to the limited capacity, সীমিত সক্ষমতার কারণে only a small number of students, কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীরা may be enrolled in university, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পায় বা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে। Thus, এভাবে each year প্রত্যেকটা বছরে লার্জ নাম্বার অফ অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা কি করা ডিনাইড, মানে বঞ্চিত হয় অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন, উচ্চতর শিক্ষার প্রতি তারা কি করা হয়, তাদের একটা ঘৃণা বা তারা অবজ্ঞিত হয়, মানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, আমাদের কি ক্যাপাসিটি লিমিটেড হওয়ার কারণে। অলসো ডিউ টু দ্য পভার্টি অ্যান্ড ইনক্রিজ, দারিদ্রতার কারণে এবং ইনক্রিজ এডুকেশন এক্সপেন্স এবং শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির কারণে স্টুডেন্টস অফ দ্য লোয়ার মিডল ক্লাস ডু নট গেট ইজি অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন, মানে সেকেন্ডারি লেভেল থেকে হায়ার এডুকেশনও আমরা কি করতে পারি না, আমাদের দারিদ্রতা এবং শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ার কারণে আমরা হায়ার এডুকেশনও আমরা কি যেতে পারছি না, এবং হায়ার এডুকেশন থেকে আমরা কি করতে পারতেছি না, টারশিয়ারি লেভেলে যেতে পারছি না, আমাদের কি শেখানোর ক্যাপাসিটি লিমিটেড। ওকে, এই কারণে আমরা কি করতে পারতেছি না, আমরা উচ্চতর হায়ার এডুকেশনে প্রবেশ করতে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছি। লোয়ার মিডল ক্লাস ডু নট গেট ইজি, লোয়ার মিডল ক্লাস আমরা কি সহজে প্রবেশ করতে পারি না টু হায়ার এডুকেশন। যারা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির সন্তান তারা তো আমরা হায়ার এডুকেশনে প্রবেশ করতে সহজেই পারি না। মোরওভার অধিকাংশ দোজ হু গেট প্লেসেস ইউনিভার্সিটি, যারা ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পায় ভর্তি হওয়ার, অ্যাক্সেস টু অ্যাভেল সুযোগ পায় অল কাইন্ডস অফ ডাইভার্সিটি এডুকেশনাল ফেসিলিটি, এবং যারা এই পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় তারা শিক্ষার বিচিত্র রকম বা বৈচিত্র্য রকম অথবা বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। only about 12% of graduate, মাত্র 12% শিক্ষার্থীরা কি করে গ্রাজুয়েটে চান্স পায়। যারা 12% শিক্ষার্থী তাহলে পাবলিক ইউনিভার্সিটি চান্স পেয়ে তারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। More than 80% of these students are admitted, মোর দেন 80% এরও বেশি শিক্ষার্থীরা কি করে অ্যানি অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অধিভুক্ত কলেজে ভর্তি হয়।
others are absorbed by the public and private university. যেমন অন্যরা কি করে, বাকি অংশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় যারা ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেনশিপ বা ফার্স্ট ক্লাস ফ্যামিলির স্টুডেন্টস, তারা প্রাইভেট সেক্টর অ্যান্ড মিডল ক্লাস শিক্ষার্থী চয়েস দেওয়া affiliated the national university colleges. In the last 2 decades, there have been a substantial rise in the number of students in private university. গত 2 দশকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থী বেড়েছে। According to the UGC annual report, UGC বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে 2010 সালে the number of rows from 88,669 in 2001 to 2,07,552 জন in 2010। তাহলে 88,669 জন শিক্ষার্থী ছিল 2005 সালে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। সেটা বেড়ে 2010 সালে কত হয়েছে? 2,07,752 জন শিক্ষার্থী। তাহলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার কি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। Okay, so dear student, this is the passage. I hope all of the students can understand the passage very easily. Today I will discuss about the first part of accessibility to university education. I hope all of the students can understand it very easily. If you understand it very easily, you can answer all the questions very easily. Okay. Now I will see you how to choose the correct answer from the alternative. The word comprise in the text means this is the word is verb form. The word is verb form. তাহলে আমার কি করতে হবে, যেহেতু আমার মূল ওয়ার্ডটা ভার্বে আছে, তাহলে আমার কি করতে হবে, এখান থেকে ভার্ব ওয়ার্ডটা খুঁজে বের করতে হবে। গ্রুপ ভার্ব হবে না, প্রিপজিশনাল ভার্ব হবে না, ফ্রেজাল ভার্ব হবে না। কারণ এখানে আমার যে ভার্ব আছে প্রিন্সিপাল ভার্ব, আমার এখান থেকে প্রিন্সিপাল ভার্বটা খুঁজে নিতে হবে। আর কম্প্রাইজ শব্দের অর্থ হলো কি অন্তর্ভুক্ত করা বা অধিভুক্ত। তাহলে এটা সঠিক উত্তর হবে কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ, এটাও হবে না। ইনক্লুড অন্তর্ভুক্ত, তাহলে কনসিস্ট অফ গঠিত, এটা হবে না, এটা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ। কম্পেয়ার, এটাও হবে না, তুলনা করা। তাহলে আমার সঠিক উত্তর হলো কোনটা, এটা ইনক্লুড অন্তর্ভুক্ত। ওকে, তাহলে এটা হবে প্রিন্সিপাল ভার্ব, এটাও প্রিন্সিপাল, আর ভার্ব ফর্মই আছে দুইটা, তাহলে এটা কি সঠিক আনসার। ওকে, আমাদের দেখতে হবে শুধু অর্থ হলে, অর্থ মিললে হবে না, আমাদের পার্টস অফ স্পিচের ক্যাটাগরিটাও দেখতে হবে, আর পার্টস অফ স্পিচ মিলিয়ে নিতে হবে। যেমন আমি তোমার বললাম কম্প্রাইজ, এখানে নাউন ফর্ম আছে, তুমি এখানে ভার্ব ফর্ম নিলে হবে না। অর্থ ঠিক আছে, কিন্তু এখানে নাউন ফর্ম আছে, এখানে তো তোমার নাউন ফর্ম, যেমন কম্প্রাইজেশন, যদি নাউন ফর্ম থাকতো তাহলে তো আমার এখানে নিতে হবে ইনক্লুশন, যেহেতু আমার এখানে কম্প্রাইজেশন নাউন, আবার ইনক্লুশনও নাউন। তাহলে আমার কি করতে হবে, পার্টস অফ স্পিচও ম্যাচিং করতে হবে, শুধু অর্থ ম্যাচিং করলেই হবে না। সবসময় আমাদের খেয়াল করতে হবে পার্টস অফ স্পিচ এবং অর্থ দুইটা ম্যাচিং করে আমাদের আনসার খুঁজে নিতে হবে। ক্লিয়ার? শুধু একটা আনসার করলে যে আমি অর্থটা পেয়েছি, পার্টস অফ স্পিচ না মিললেও চলবে, হবে না। ওকে, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, অর্থ এবং পার্টস অফ স্পিচ ফলো করতে হবে। the word phenomenon means, তাহলে ফেনোমেনন শব্দের অর্থ হলো কি কোনো ঘটনা, এটা না ভার্ব ফর্ম, আর আমরা এখান থেকে কি ভার্ব ফর্ম নেব। দেখো ফ্যাক্ট অর ইভেন্ট, ফেনোমেনন শব্দের অর্থ হলো কি চলমান কোনো ঘটনা বা ঘটমান বিষয়। তাহলে ফ্যাক্ট অর ইভেন্ট, ম্যাটার বিষয়, সাবজেক্ট বিষয় বস্তু, সাবজেক্ট ম্যাটার বিষয় বস্তু, তাহলে এগুলো না। তাহলে আমার হবে কি, the word phenomenon means a fact or কি ইভেন্ট। ওকে, তাহলে নেক্সট কি 3rd নাম্বার কোশ্চেন, what does tertiary in the text refer to? টারশিয়ারি শব্দ অর্থ হলো কি থার্ড লেভেলের এডুকেশন। যেমন টার্স, টার্স অর্থ হলো কি সংক্ষিপ্ত, ভার্ব ফর্ম হবে না, এটা কি নাউন ফর্ম। থার্ড রেট, এটাও হবে না, ভার্ব ফর্ম। পিরিয়ডিজম, অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, এটাও হবে না, তাহলে আমরা এটা নাউন না, তাহলে থার্ড ইন অর্ডার, আমার এটা হবে। ওকে, তাহলে সঠিক আনসার হলো কি থার্ড ইন অর্ডার, মানে তৃতীয় লেভেলের শিক্ষা। ওকে, হোয়াট ইজ মিন বাই অ্যাফিলিয়েটেড? দেখো এখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আছে অ্যাফিলিয়েটেড, দেখছো? তাহলে আমি কি করতে হবে, আমার এখান থেকেও ভার্ব খুঁজে নিতে হবে, যেহেতু আমার এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব, এখান থেকে আমি কি করব, প্রিন্সিপাল ভার্ব নেব। যেমন অ্যাফ্লিক্ট
হবে না। রেজিস্টার নিবন্ধন, এফেক্ট আক্রান্ত, টিল লিঙ্ক উইথ গ্রুপ এটা হবে না, এটা হলো প্রিপজিশন গ্রুপ হবে না। তাহলে আমার কি করতে হবে, এখান থেকে অর্থ এবং পার্টস অফ দুইটা যেটা ম্যাচিং করে সেটাই আমার খুঁজে নিতে হবে। যেমন অ্যাফিলিয়েটেড শব্দের অর্থ হলো কি, অধিভুক্ত অথবা অন্তর্ভুক্ত, তাহলে রেজিস্টার শব্দের অর্থ হলো কি অধিভুক্ত। ওকে, তাহলে আমরা এখানে কি হবে, রেজিস্টার নিবন্ধিত অথবা অধিভুক্ত। এটা এটা জিরাউন ফর্ম, ডেভাস্টেটিং মিন্স অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক বা ধ্বংস, এটা একটা কি জিরাউন ফর্মে আছে না, আমার এটা জিরাউন ফর্ম নিতে হবে। ক্লিয়ার? ফ্যাশনেবল অ্যাডজেক্টিভ হবে না, টলারেবল অ্যাডজেক্টিভ হবে না, লুক্রেটিভ হবে না, ডেমোলিশিং ধ্বংসাত্মক এই অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, তাহলে আমার এটা হবে কি ডেমোলিশিং, ডেমোলিশিং। ক্লিয়ার? তারপরে দেখো, হাউ মেনি কলেজেস প্রাইভেট, হাউ মেনি কলেজেস প্রোভাইড টারশিয়ারি লেভেল এডুকেশন, মানে টারশিয়ারি লেভেল এডুকেশন কোন লেভেলে কতগুলো কলেজ রয়েছে, হাউ মেনি কলেজেস প্রোভাইড টারশিয়ারি লেভেল, মানে টারশিয়ারি লেভেলে যে শিক্ষা গ্রহণ করে এরকম কতগুলো কলেজ বাংলাদেশে রয়েছে। দেখো প্রায় কত 1400 কলেজ রয়েছে, কত কলেজ রয়েছে, 1400 কলেজ রয়েছে। তাহলে আমাদের বর্তমানে পাবলিক ইউনিভার্সিটি কত, 38 নয়, এখানে হবে কত 41 এর মতো, এটা কত হবে 105 ধরো এরকম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। আর এটা পড়লো কি স্বাধীনতার সময় আমাদের কি 4টা পাবলিক ইউনিভার্সিটি ছিল, 1971 সালে বাংলাদেশে কয়টা পাবলিক ইউনিভার্সিটি ছিল, 4টি। ওকে, তাহলে সঠিক আনসার হলো কি হাউ মেনি কলেজেস প্রোভাইড টারশিয়ারি লেভেল এডুকেশন, মানে টারশিয়ারি লেভেলের এডুকেশন মানে তৃতীয় স্তরের শিক্ষা কতগুলো কলেজে প্রদান করা হয়। যেমন 1400, প্রায় 1400, বাংলাদেশের 1400, এখন আরো বেড়েছে, 1400 থেকে 2000 এর ভিতরে এতগুলো, তবে একজাক্ট আনসার এখন তখনকার প্যাসেজ অনুসারে 1400। তাহলে এইটা আমাদের কি করতে হবে, প্যাসেজ থেকে নিতে হবে, তাহলে আমাদের প্যাসেজের অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হবে। তাহলে 1400 কলেজ থেকে বর্তমানে কি করা যায়, টারশিয়ারি লেভেলের এডুকেশন গ্রহণ করা যায়। ওকে, so dear students, in this way I hope all of you practice it at home. If you practice more and more, I hope all of you learn more and you got a good figure in the examination. This is your again homework and you will practice the question answer. Okay, and summarizing from the passage. Next class I will try the question answer and summarizing. No more today. See you again in the next class with a new topics. Thank you very much.